محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان تمام سننے والوں دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس دور کے اندر بھی جہاں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا جہاں کی خرافات دیکھتے ہیں اور دنیا جہاں کی دنیاوی معاملات کی طرف مبتلا ہے، تو وہ ان مذہبی تمام ٹرانسمیشنز کو سن کر اور پھر اس پہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، تو یہ ان کے لیے باعث قدر ہے کہ بھئی وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں اور میں ممنون و مشکور ہوں ان کا۔ اور دوسرے، آپ نے قبلہ ایک سوال کیا کہ عشرہ رحمت کے حوالے سے کہ عشرہ رحمت کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے لیے کیا اس کا معاملہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رمضان الکریم میں 3 عشرے ہیں، عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، پھر جہنم سے نجات ہے۔ تو جس طرح ہم مختلف طریقوں سے ہم میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم پہلی کلاس سے داخلہ لیتے ہیں، درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم عشرہ رحمت میں داخل ہوئے تو جس وقت رمضان کا چاند نظر آتا ہے اس وقت جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور تمام دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کے دروازے جب کھلتے ہیں تو اس وقت رضوان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جو میرے محبوب پر درود پڑھے، جو عبادت، تقوی، روزہ، پرہیزگاری کی طرف آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جنت کے لیے جنت کے نظارے عطا فرمائے۔ اور اسی انداز میں عشرہ رحمت وہ عشرہ رحمت ہے کہ جس میں ہم خشوع و خضوع کی انتہا پر ہوتے ہیں۔ عوام الناس میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے رمضان الکریم گزرتا جاتا ہے ان کے اندر وہ تقویت، وہ طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور مساجد سے ہجوم ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کیونکہ ہم نچوڑ کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ہٹ جاتے ہیں۔ عشرہ رحمت وہ ہے کہ جس میں ہمیں خشوع و خضوع سکھاتا ہے کہ تم اگر آج ان 10 دن میں اس کی طاقت کو آزما لو، اپنی تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کو قبول کروا لو، اللہ کی بارگاہ میں تمام اپنی خواہشیں عرض کر دو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی طلب کر لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجود و قیام کو پیش کر لو، تو اللہ پاک تمہیں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ کیسے کہ وہ رحمت یہ ہوگی کہ جب دوسرے عشرے میں 11ویں روزے کی طرف سفر ہوگا تو اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں مغفرت پا جانے والوں میں شامل کرے گا۔ تم نے رحمت پالی، تم نے پورے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھا، اور روزہ بھی کیسا رکھا؟ فقط یہ نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک فاقہ کشی اختیار کی، روزہ زبان کا رکھا، روزہ آنکھ کا رکھا، روزہ دل کا رکھا، روزہ ذہن کا رکھا، ہر انداز میں، یعنی سننے سے لے کر بولنے تک، چلنے تک، پھرنے تک، دیکھنے تک، ہر چیز کا روزہ رکھا۔ جس نے ایسا روزہ رکھا اللہ پاک ندا فرماتا ہے، اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ میں نے اس شخص کو رحمت عطا کر دی، اس کو بخش دیا۔ تو جس کو بخشش عطا ہوئی وہ مغفرت کی طرف سفر شروع کرتا ہے، پھر وہ مغفرت کی طرف جاتا ہے، پھر وہ عشرہ مغفرت کو جب پا لیتا ہے تو پھر جہنم سے نجات، یعنی اللہ پاک اس کے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ مغفرت پا جاتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو قبر و حشر کے عذاب سے دور فرما دیتا ہے اور اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے یہ، ماشاءاللہ، جو عشرہ ہمیں نصیب ہوا عشرہ رحمت، تو الحمدللہ جیسے یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح ہم چلتے رہیں گے، اگلے عشرے کی جانب بھی بڑھیں گے۔ تو آج کی جو شب ہے اس کے حوالے سے سامعین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج کی جو شب ہے ان کے یوم وصال کے حوالے سے تو ان کی کیا خاصیت تھی، وہ ہماری سامعین کو بتائیے۔ دیکھیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات کریمہ سرتا قدم مشعل راہ ہے، اور ان کی تعلیمات مقدسہ اگر بیان کرنے پہ آئیں تو تمام سمندر اگر سیاہی اور تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو ہم سیدہ فاطمہ کے فے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کریمہ سے ہمیں جو سبق ملے، جو اسباق ہم نے حاصل کیے، اس سے ہمیں سب سے اہم ترین جز یہ کہ ہمیں جینے کے سلیقے ملے، ہماری موجودہ خواتین کو جینے کے سلیقے ملے، ہمیں جینے کے سلیقے ملے، اور سیدہ کے صبر نے ہمیں جینا سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں قناعت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قناعت کے ساتھ ساتھ یعنی مالک کونین، یعنی شرق و غرب کے مالک نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی دختر کریمہ کے جن کا شادی کا جوڑا بھی جنت سے آئے، وہ ہستی کیسی ہوگی کہ جن کا شوہر علی کے مرتضیٰ ہو، وہ خاتون کیسی ہوگی، جن کے شہزادے حسن و حسین جیسے ہوں تو وہ شہزادی کیسی ہوگی۔ تو اس سیدہ کو معلوم ہے کہ کوثر کے مالک میرے بیٹے، جنت کے سردار میرے بیٹے، اور
जन्नत की ख़वातीन की सरदार मैं खुद और जन्नत के तमाम लोगों का जो सरदार है वो मेरा शौहर, उसके बावजूद उसकी कनात का आलम ये हो कि अगर घर में खाने को ना हो, फ़कत चंद निवाले रखे हों और कोई साइल दरवाज़ा बजा दे तो वो सैयदा मना ना करें बल्कि कनीज़ा से कहें कि जाओ ये उसको दे दो। जब कनीज़ा ये कहे कि हमारे लिए अफ्तार के इसके सिवा और कुछ भी नहीं, तो सैयदा फरमाएं कि हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। तो अल्लाह पाक ऐसी रज़ा जो है वो उस वक्त गुजारने वाली खातून से हमें दर्स ये दे रहा है कि आने वाले वक्त में जो मौजूदा वक्त चल रहा है कि हम महंगाई का रोना रोते हैं, कहीं राशन का रोना रोते हैं, आपको दर दर पे सवाली नजर आते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आपको लोग तकाजे करते नजर आते हैं। तो सैयदा ने आज से 1444 साल पहले हमें तालीम दे दी कि जब तुम पे ऐसा कड़ा वक्त आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, और जब रुजू करोगे तो सब्र, शुक्र, कनात और इस जितना हो सके इसको अल्लाह की बारगाह में इस कदर पेश करो कि अल्लाह पाक तुमसे खुश हो के तुम्हें बेपनाह अता फरमाए। तो सैयदा की तालीम जो है वो फ़कत अल्लाह की इबादत, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की बारगाह से अता होने वाली कनात और अल्लाह की बारगाह में सुजूद व क़याम की तरफ जाती है। कि वो सैयदा तैयबा ताहिरा है कि जिनके दरवाज़े करीम पर भी जिब्रील अमीन दस्तक देकर तशरीफ लाया करते थे। तो इनकी जो तहारत है उसकी तारीफ भी जो है वो एक अहम तरीन जुज़ है। ये सैयदा कायनात का एक जिंदगी का लम्हा हमारे लिए मशाल राह है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे सामीन की तरफ से एक सवाल और ये था कि जो हम रोज़ा रखते हैं, आमतौर पर रोज़ा रखकर अमूमन लोग सो जाते हैं, कुछ लोग फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते और कुछ जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद दुनियावी काम में मशगूल हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा हमारी कि रोज़ा रखने के बाद हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि हमारा रोज़ा हिफाजत में रहे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे इल्म में यह आना चाहिए कि रोज़ा है क्या। रोज़ा फ़कत फाका कशी नहीं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, रोज़ा जो है फ़कत फाका कशी नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है अपने महबूब की ज़बान अक़दस से कि अगर तुमने रोज़ा रखा और तुमने ग़िबत से परहेज़ ना किया, अगर तुमने रोज़ा रखा इबादत की तरफ रुजू ना किया, अगर तुमने रोज़ा रखा तुमने लोगों का हक खाने से गुरेज ना किया, अगर तुमने रोज़ा रखा लोगों की चुगली करने से गुरेज ना किया, तुम्हारी निगाह ने गुनाह किया, तुम्हारे कान ने गुनाह सुना, तुम्हारी नाक ने गुनाह सूंघा, किसी अंदाज में भी तुम गुनाह की तरफ राग़िब हुए तो लम्हा भर भी अगर तुम सुई के नाके के बराबर भी वो गुनाह उसमें शामिल है तो वो रोज़ा नहीं है, वो जस्ट एक फाका है। और फाका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर फाके की अल्लाह को जरूरत नहीं है अगर तू तकवा इख्तियार करता है कि तकवे पे ही रहमत अता हो रही है, तकवे पे ही मग़फ़िरत अता हो रही है और तकवे पे ही अल्लाह पाक हमें जहन्नुम से निजात अता फरमाएगा। और ये साल का, पूरे साल का ये वाहिद जुज़ है। जैसे शाबानुल मुअज़्ज़म की वो रात 15वीं रात जो है वो सबसे अहम इसलिए है कि उसमें फैसले किए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह पाक इनाम व कराम के दरवाजे खोलता है ताकि आने वाला साल लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर लोग मांगे मुझसे, लोग मुझसे तलब करें और मैं उनको अता करूं ताकि आने वाला कल भी उनका अच्छे से अच्छा हो जाए। तो जो लोग सहरी करके नमाज ना पढ़ें और सो जाए उनके रोजे की अल्लाह को जरूरत नहीं है, और जो लोग सहरी करें और फजर की नमाज पढ़ ली लेकिन बकिया नमाज चलेगी। अक्सर लोग सहरी करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद उनका तरतीब का मामला ये होता है कि वो जो तरावी पढ़ी जाती है वो तरावी में गैर हाजिर होते हैं। हाजिर भी होंगे तो बज़ाहिर हाजिर होंगे जिस्मानी, लेकिन दिमागी हाजिर नहीं होते। ये वो वक्त है कि जो लोग कुरान नहीं पढ़ पाते, वो लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं होता तो वो खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में क़याम में कुरान पाक सुनते हैं। उसकी तासीर भी उतनी है जितना कुरान पाक को सुन के अजर पाने की। और फिर अल्लाह पाक उसमें भी इनाम व कराम अता फरमाता है कि अदब में खड़े होकर, क़याम में हम खड़े हो गए, जब क़याम में खड़े हो गए हम कुरान सुनते हैं तो उसका इंतहाई अदब की कैफियत है, किसी के सामने खड़े हो जाना अदब से। तो वो कुरान सुनने पर अल्लाह पाक अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाता है, अपने फरिश्तों को फरमाता है वो देखो कि मेरा बंदा कितने अदब के साथ खड़े होकर कुरान सुन रहा है, और अल्लाह पाक फिर उस पर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसी से हम सामीन से गुजारिश ये है कि जो भी सवाल हो आपके कमेंट्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें बताया करें। हमारे दरमियान जो मारूफ स्कॉलर तशरीफ़ फरमा होते हैं, हम उनसे आपके सवालात के जवाबात आप तक पहुँचाया करेंगे। चलते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सय्याम इश्क़ रमज़ान के इख्तिताम की जानिब। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका होस्ट हाफिज़ नवीद फरीदी आपसे इजाज़त आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।